श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता क्रमांक 20। अब श्री गुंसाई जी के सेवक दो भाई पटेल गुजरात खंभात में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी भाव प्रकाश में कहे छे, ये दो भाई सात्विक भक्त है। लीला में बड़े भाई को नाम तरंगिनी है और छोटे को भाई मुग्धा है। सो तरंगिनी श्री यमुना जी के युद्ध की है और मुग्धा राधा सहचरी की सखी प्रेम मंजरी है, ताकि ये सखी है। ये दो प्रेम मंजरी ते प्रगटी है, ताते इनके भाव रूप है। सो ये दो भाई गुजरात में एक खणबी पटेल के घर जन्मे। सो इनके माता पिता इन दोनों को बालक छोड़ी के मरे। तब ये दो अपने काका के घर रहे। सो काका वैष्णव हतो। ताते श्री गुंसाई जी जब खंभात पधारे, तब इन होको એટલે કે આ બંને જણને શ્રી ગુંસાઈ जी के सेवक कराए। पाछे ये दो बरस 20-22 के भये, तब इनको काका मर्यो। तब ये दो भाई ब्रज की यात्रा को निकसे। श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग 1 दर्शन करावे छे। सो एक समय एक संग गुजरात को श्रीनाथ जी के दर्शन को गुजरात सो चलियो। ता संग में ये दो भाई पटेल हु श्रीनाथ जी के दर्शन को चले। सो कहते के दिन में वह संग श्रीनाथ जी द्वार आई पहुंच्यो। सो सगरेन ने श्री गुंसाई जी के दर्शन करे। पाछे श्री गुंसाई जी श्रीनाथ जी को अनुसर करवाई के पर्वत ते नीचे आई के अपनी बैठक में विराजे। तब संग के सगरे वैष्णव श्री गुंसाई जी के दर्शन को आवत हते। तीन में सगरेन के पहले ये दो भाई पटेल आई श्री गुंसाई जी को दंडवत करी कहे, जो महाराज हमारो मन कछु दिन ब्रज में रहीवे को है, तासो हमको आप श्रीनाथ जी की सेवा बताओ सो करेंगे, और आप जो महाप्रसाद धरोगे सो हम लेंगे, और आप जो प्रसादी वस्त्र दोगे सो पहरेंगे। सो उन दो भाई में छोटो भाई सूदो हतो और बड़ो भाई बांको हतो। सो छोटे भाई में कछु ज्ञान न हतो। ताको श्री गुंसाई जी ने श्रीनाथ जी की गायन के खीरक जारीवे की सेवा सौंपी। એટલે કે ગોવર્ધનનાથજીની ગાયો જે જગ્યાએ ગૌશાળા હતી, જે નામ ગોપાલપુર પડ્યું, જેનાથી અનેક ગાયો હતી, તે ગાયો જે સાચવવાનું સ્થાન છે એને ગૌશાળા કહેવાય। વ્રજ ભાષામાં ખીરક કહેવાય। એને સાફ કરવાની સેવા સौंपी અને બીજી સેવા ગાયને को घास નીરીવે की टहल बताई। ગાયોને સમયસર ઘાસ ખવડાવવાની સેવા બતાવી। और एक भाई चौक्कस હતો, मोटो भाई, ताको श्रीनाथ जी ने जलधरा में स्नान कराईवे की सेवा सौंपी। सो वे दो अति आनंद सो प्रभु की आज्ञा पाई श्री गुंसाई जी की सेवा करन लागे। तब जो भाई जलधरा में नहायो हतो, सो तो अपनी टहल सो पहुंची के प्रसाद ले 5वें 7वें दिन भाई के पास जातो, और जाको गायन की सेवा सौंपी हती, सो तो अति प्रेम सो श्रीनाथ जी की गायन की टहल इतनी करतो, जो 2 बार तो गायन को खीरक या प्रकार झाड़तो એટલે કે ગૌશાળાને સાફ કરતો, जो फेरी कहूँ वाठ और कांकरी पण ना रहे, कांकर न रहे। वह अपने मन में यह विचार तो, जो यहाँ श्रीनाथ जी पदारत है, सो प्रभुन के चरणारविंद अति कोमल है, तासो कांकर रहेंगे तो मुको अपराध पड़ेगो। या प्रकार वह पटेल गायन को खीरक जारतो और घास तथा न्यार गायन के आगे बिनी के नीरतो। बामे कछु कांकर न्यार में न रहे।
और घास में कोई जनावर न रह जाए, न रह पावे। चौमासे में खीरक आछी भांति सूत तो तासो ठोर कोरी रहती, सो गाय अति सुख पावती। यह या प्रकार दिन दिन रुचि बढ़ाई के गायन की टहल करतो, सो वाकी पातरी करी भीतरिया धरी राखते। तब अवारो सो ये सेवा सो पहुँचतो, तब जाई श्री गुसाई जी के दर्शन करी के पाछो प्रसाद लेतो। कबहू कबहू प्रसाद लेन सांझ को जातो, यों करत केतेक दिन भये। तब श्री गुसाई जी सो भितरिया ने जाय के कही, जो महाराज या की पातरी अजहू परी है, यह तो समयसर आवत नाही। એટલે જે ભોજન માટે એમને મહાપ્રસાદમાંથી પાતળ આપવાનો જે નિયમ થયો, એમાં એ પાતળ ઢાંકી રાખે પણ સમયસર લઈ જવી એ તો નિયમ હોય છે, એટલે નિયમ તૂટી ગયો, એ આવે ત્યારે બહુ મોડો આવે। यह तो समयसर आवत नहीं, तासो आप यासो कछु कहो। जो यह समय पर आई करे, अपनी पातर तो ले जाए। तब वह पटेल दूसरे दिन श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तब श्री गुसाई जी वासो कहे, जो पटेल तुम पातरी अपनी बेगी ही ले जायो करो। तब वह श्री गुसाई जी सो दंडवत करी कहो, भले महाराज। यह कही फेरी खीरक में जाय सेवा करण लाग्यो, सो पातरी की सूधी भूली गयो। श्री गुसाईजीने સન્મુખ થયો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ જે આજ્ઞા કરી એ વખતે એનો ભાવ તો એવો જ હતો કે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી છે તો મારે સમયસર પાતળ લેવા તો જવું જ જોઈએ। એટલે એ વખતે કહ્યું કે જી મહારાજ, ભલે મહારાજ। પણ જેવો ખીરકમાં ગયો અને જ્યાં સેવા કરવા લાગ્યો તો સેવામાં એ એવું ભાન ભૂલી જતો કે વળી પાછી પાતળ લેવા જવાનું એને યાદ ન રહ્યું। યા પ્રકાર મન લગાઈ ગાયન કી સેવા કરણ લાગ્યો। એટલે કે સેવા જો ખરેખર સેવામાં ચિત્ત પરોવાઈ જાય છે તો પછી દેહાનુસંધાન છૂટી જાય છે। સો વાકો મુગ્ધ ज्या प्रकार मन लगाई गायन की सेवा करण लाग्यो, सो वाको मुग्ध भाव जानी के श्रीनाथ जी वाव पर बहुत प्रसन्न भय। वाको सेवा के आवेश में खाईवे की सुधी न रहती, तासो श्रीनाथ जी वाको कबहू दर्शन देते और वाको प्रभु प्रसाद लेवे को पठावते। हवे जुओ, आ सेवा के आवेश में खाईवे की सुधी न रहती એટલે એટલો ભૂખ્યો હોય પણ એને યાદ જ નથી આવતું કે ભૂખ લાગી છે, એવું પણ એને ભાન નથી રહેતું। એટલે તાસો શ્રીનાથજી વાકો કબહુ દર્શન દેતે। એટલે હવે તો શ્રીનાથજી જે આવી સેવા કરતો હોય ગાયોની ગૌશાળામાં આપની, એના માટે ગોવર્ધનનાથજીને તો ચિંતા થાય જ, એટલે ત્યાં દર્શન આપતા ગૌશાળામાં। और वाको प्रभु प्रसाद लेवे को पठावते અને આવીને કહેતા કે જા પટેલ, પહેલાં તારી પાતળ ઢાંકી રાખી છે, તું પ્રસાદ લઈને આવ, પછી કરજે। તઉ વહ સેવા સો પહોંચતો તબ ही જાતો। જેમ શ્રી ગુસાઈજીની સામે તો આજ્ઞામાં કીધું કે આવું એવું કરીશ, પણ પછી આવીને ભૂલી જતા। પણ હવે તો યાદ ગોવર્ધનનાથજી પોતે આવીને પ્રગટ થઈને કરાવે છે, આપનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને ભક્તો ધારક, અને કહે છે કે જા। તો કે હા પાડે, એમને પણ ના તો પાડે નહીં, પણ પાછો સેવામાં પહોંચ્યા પછી એટલે કે જેટલું નક્કી કરેલો ક્રમ જે સેવાનો ગાયોની ખીરકની એ કર્યા સિવાય તો પણ ન જતો, ચાહે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી આજ્ઞા કરે। આવો સેવામાં મગન થઈ ગયો છે। और वाको प्रभु यानी श्री गोवर्धननाथ जी प्रसाद लेवे को पठावते, तो वह सेवा सो पहुँचतो तब ही जातो। ऐसो वाको मन श्रीनाथ जी की गायन की सेवा में अनुरक्त हतो। तब एक दिन वाको श्रीनाथ जी एक सिज्जिया भोग को लड़ुआ उहाई दियो। હવે ગોવર્ધનનાથજીએ જાણ્યું કે હું અહીંયા કહું છું એને કે તું જા, તો હજી તો આ પૂરું નહીં કરે ત્યાં સુધી નહીં જાય। અને વૈષ્ણવની ચિંતા બધી શ્રીનાથજીને, વૈષ્ણવની ચિંતા બધી શ્રીનાથજીને। વૈષ્ણવ જાણે સેવાનું કામ, વૈષ્ણવ
લેતો સેવાનો લાભ, વૈષ્ણવની ચિંતા બધી શ્રીનાથજીને. પણ હવે શ્રીનાથજીને થયું કે હજી હું આજ્ઞા કરીશ તો આ જશે નહીં, મારી આજ્ઞા નહીં માને. જ્યાં સુધી એની આ સેવા આટલી જે બાકી છે એ પૂરી નહીં કરે ત્યાં સુધી આ જવાનો નથી. એ આ જાણતા હતા એટલે સાથે જ જે આપને ભોગ ધર્યો હતો એ લાડવો ત્યાં લઈને આવ્યા અને પછી કીધું કે સારું તો ભલે તારે સેવા પતે ત્યારે જ, અત્યારે પહેલાં તું ખાઈ લે. જેમ જીદ કરીને કોઈને લેવડાવે ને એવી રીતે, ભલે ભાઈ તારી સેવા તું પૂરી કર્યા વગર જવાનું નથી એ મને ખબર છે, પણ હું તો લઈને આવ્યો છું આ પ્રસાદ લાડવો, એ પહેલાં તું લઈ લે. એટલે લખ્યું છે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ શ્રી ગોકુલનાથજીએ દર્શન કરાવતા કે તબ એક દિન વાકો શ્રીનાથજી એક સિજ્યા ભોગ, એટલે કે જ્યારે આપ સૂઈ જાય રાત્રે એ વખતે જે ભોગ ધર્યો હોય લાડવાનો બંટામાં, મોટા બંટામાં, એ લઈને આપે અને આપી દીધો. સો વહ ખાઈ કે સેવા કરણ લાગ્યો, પાછે બા દિન વહ પાતરી લેન ન ગયો. હવે એ દિવસે તો ગોવર્ધનનાથજીએ શયન ભોગનો જે લાડવો આપી દીધો અને એણે તો એટલો મોટો લાડવો કે એણે તો પછી જમવાની જરૂર જ ના પડી, ભૂખ જ ના લાગી, એટલે પાતળ લેવા ન ગયો. તબ ભીતરિયાને ફેરી શ્રી ગુંસાઈજી સો વિનંતી કરી, જો મહારાજ વહ આજ પાતરી લેન અજહું આવ્યો નહીં, હજી સુધી નથી આવ્યો, જો બગડી ગઈ પાતળ. तब श्री गुसाई जी वाको रात्रि को बुलाई के पूछे, जो पटेल तो बाजू अब लो पात्री लेन क्यों न आए. तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी सो विनंती करी, जो महाराज મને શ્રીનાથજીએ, હવે જુઓ શ્રી ગોકુલનાથજીની પરાકાષ્ઠા, આ દર્શન કરાવે છે એમાં ગુજરાતનો ખંભાતનો પટેલ છે અને એ તો ગુજરાતીમાં જ બોલે છે, એને વ્રજ ભાષા આવડતી નથી તો સંસ્કૃત તો ક્યાંથી આવડતી હોય. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. એટલે એને નથી વ્રજ ભાષા આવડતી, નથી હિન્દી ભાષા આવડતી, એને તો જે ગુજરાતી આવડે છે તો એ ગુજરાતીમાં જવાબ આપે છે. અમારા શ્રી ગોકુલનાથજી તો ઈશ્વર છે સાક્ષાત, શ્રી ગુસાઈજીનું વચન ક્યારેય મિથ્યા ન હોય અને ઈશ્વર છે એટલે આપ ગુજરાતી ભાષા પણ સુંદર રીતે જે દર્શન થયા અને જે વચન ઉચ્ચાર્યા આ પટેલે, એ વચન હવે શ્રી ગોકુલનાથજી મારાને તમારા ભાગ્યમાં લખ્યા છે એટલે શ્રવણ કરવા મળશે. श्री गुसाई जी वाको रात्रि को बुलाई के पूछे, जो पटेल तुम आजू अब लो पातरी लेन क्यों न आए. तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी सो विनंती करी, जो महाराज મને શ્રીનાથજીએ એક લાડવો આપ્યો હતો, એમાંથી થોડો ખાધો છે ને થોડો મારી પાસે આ બાંધી રાખ્યો છે, તેથી ભૂખ નથી લાગી, તો પાતળ લઈને શું કરું. જેવું હતું એવું કહી દીધું. એટલો ભોળો છે આ, વિવેક નથી એને કે શ્રી ગુસાઈજી સાથે કેવી રીતે વાત થાય, આચાર્ય સાથે કેવી રીતે વાત થાય એવો વિવેક નથી, પરંતુ ભાવ શુદ્ધ છે. તબ શ્રી ગુસાઈજી વાકે વચન સુની કે શ્રીનાથજી કી કૃપા જાની, વા ઉપર બહોત પ્રસન્ન ભય. અહીંયા તો ગોવર્ધનનાથજી જો થોડીક પણ કૃપા કરી લે છે તો પછી શ્રી ગુસાઈજી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે જીવ ઉપર. એવી રીતે આ તરફ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી જો કોઈ જીવ ઉપર કૃપા કટાક્ષ દ્રષ્ટિ કરી લે છે તો એ જીવના હરિરાયજીએ આ શ્રી ગોકુલનાથજીની પ્રેરણાથી શિક્ષાપત્રમાં કહ્યું છે કે તો જો શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીની કૃપા દ્રષ્ટિ જો કોઈ જીવ ઉપર થઈ જાય છે તો તે જીવ ચાહે તેનામાં 1,00,000 દોષ હોય તો પણ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી એ જીવના દોષ તરફ દ્રષ્ટિ પણ કરતા નથી. એવી રીતે શ્રી ગુસાઈજીએ પણ જાણ્યું કે આ કેવી રીતે બોલ્યો, પણ એ બોલવામાં પણ શુદ્ધ ભાવ છે અને શ્રી ગુસાઈજી જાણી ગયા કે લાડવો ગોવર્ધનનાથજીએ આપનો ગોવર્ધન પર્વત ઉપર મંદિરમાં બંટામાં ધરેલો શૈયામાં, એ આપે શૈયાથી ઉઠી જાગી બંટો લઈ છેક પર્વત ઉપરથી બહુ જ નીચે દૂર દૂર ગૌશાળા છે, ખાસું અંતર છે. જુઓ આ ચિત્રની જે મૂકવામાં આવેલું છે એમાં ગૌશાળા અહીંયા છે, પછી ખાસું અંતર છે અને ત્યાં દૂર દૂર આપણને
શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનું મંદિર ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ધજાજી સાથે દેખાઈ રહ્યું છે. આટલું અંતર કાપીને ગોવર્ધનનાથજી આવ્યા અને લાડવો ખવડાયો એટલે હવે તો શ્રી ગુસાઈજી પણ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા. श्रीनाथ की कृपा जानी वा ऊपर बहुत प्रसन्न भय, पाछे यह बचन श्री गुसाई जी वा सो कहे, जो पटेल वह लड़ुआ तेरे पास है. तब वा पटेल ने श्री गुसाई जी सो विनंती करी, जो महाराज आधो लड़वा अर्धो लाड़वो मारी पासे छे. सो वाने लड़ुआ की गांठी खोली के वह आधो लड़ुआ श्री गुसाई जी के आगे धर्यो. तब श्री गुसाई जी ने रामदास जी भीतरिया को वह लड़ुआ दिखाया. सो रामदास जी वह सिज्या भोग को लड़ुआ देखी के अति विस्मित हुई रहे. ता दिनाते रामदास जी वाकी पातरी आछी बांधती अपने हाथन करी ढांपी राखण लागे. सो शयन आरती लो, जो वह पातरी लेन न जातो तो वाके भाई हाथ पातरी वहाई पहुँचती करते. આ લાડવો અડધો જે બતાવ્યો એ એટલા માટે કે આ રામદાસ ભીતરિયાજીએ અત્યાર સુધી જે કહ્યું કે આ પાતરી ઢાંકી રાખવી પડે છે પણ એ લેવા નથી આવતો. હવે આ બતાવવાથી રામદાસ સમજી ગયા કે ઓહો, આ તો સાક્ષાત ગોવર્ધનનાથજી આ જે અમે સૈયામાં ધરેલો જે લાડવો છે એ આપ સ્વયં બંટામાંથી લઈ અને છેક અહીંયા ગૌશાળામાં પધારે છે અને આને લેવડાવે છે. એટલે એ સમજી ગયો. એટલે એણે તો પછી નક્કી કર્યું કે હવે તો એનો ભાઈ જે છે, જો આ પાતળી ઢાંકી રાખવાની જ નહીં, હવે તો એના ભાઈને જ કહેવાનું કે તું જ આપી આવી જા. એટલે હવે એનો ભાઈ એને પહોંચતી કરશે એવી આજ્ઞા થઈ. યા પ્રકાર વાકો મન ગાયન કી સેવા મેં અનુરક્ત હતો. ભાવ પ્રકાશ या वार्ता में यह जतायो, जो को गायन की सेवा आछी बांधती करे तो श्रीनाथ जी आप ही तेवा पर प्रसन्न होई. હવે વાર્તા પ્રસંગ બેનું દર્શન શ્રી ગોકુલનાથજી કરાવે છે. और वह पटेल सूधो હતો. श्री गोसाई जी को नाम हूँ न जानतो. सो एक दिन वह अपने मन में सोच करत श्री गुसाई जी के पास बैठ्यो હતો. જો હું તો એમનું નામ જાણતો નથી તો શું કરીને કહું અને શું બોલીને દંડવત કરું. બધું જ જે વિચારે છે ને આ જે પટેલ, એ એનો ભાવ ગુજરાતીમાં જ વિચારે ને, ગુજરાતી છે ખંભાતનો એટલે. તો શ્રી ગોકુલનાથજી એ જ ભાષામાં જે વિચાર કર્યો છે એ જ ગુજરાતીમાં બોલ્યા કે હું તો એમનું નામ જાણતો નથી તો શું કરીને કહું, એટલે કે એમનું શું કહીને બોલાવું અને દંડવત કરું. યહ સોચ એટલે ખેદ કરી રહ્યો હતો. ઇતને ही શ્રી બાલકૃષ્ણજી તહાં પધારી दंडवत करी के श्री गोसाई जी सो विनंती करी के कहे, जो काकाजी भोजन को पधारिए. હવે આજે બેઠો તો અને વિચારતો હતો કે મને તો એમનું નામ આવડતું નથી, હું જાણતો નથી, કારણ કે એમને અવસર નથી મળ્યો. જ્યારે પણ હોય સેવામાં હોય, ભોજન પણ ગોવર્ધનનાથજી લાડવો ધરવો પડે એટલે બધા જે વૈષ્ણવ બેઠા હોય અને જે બોલતા હોય એ એને સાંભળવા મળ્યું જ નથી. હવે એને મનમાં એક વખત આવો વિચાર આવ્યો કે હું શું કહીને બોલાવું. બસ એ જ વખતે લીલા થઈ. આપના તૃતીય લાલન બાલકૃષ્ણજી ત્યાં અચાનક પધાર્યા અને બાલકૃષ્ણજી અને આપના ગુસાઈજીના બાળકો આપ શ્રી ગુસાઈજીને કેવી રીતે શું કહીને બોલાવતા, તો કાકાજી કહીને બોલાવતા. એટલે જેવા એ આવ્યા એવા એમણે દંડવત કર્યા આપના પિતાજી શ્રી ગુસાઈજીને અને પછી વિનંતી કરીને કહ્યું કે કાકાજી भोजन को पधारिए. तब तो वह श्री बालकृष्ण जी के वचन सुनी के वह पटेल अपने मन में बहुत प्रसन्न होई. श्री गुसाई जी सो दंडवत करी यह विनंती કર્યો, જો મહારાજ તમારું નામ તો આજે જાણ્યું છે. શું કીધું? મહારાજ તમારું નામ આજે જાણ્યું એટલે કે આજે ખબર પડી કે તમારું નામ શું છે. મારા મનમાં ચિંતા હતી જે હું શું કહીને પ્રણામ કરું, કારણ કે પ્રણામ કરતાં પહેલાં મારે નામ તો તમારું બોલવું પડે ને. ખરેખર તો પુષ્ટિ માર્ગમાં
ગુરુજીનું નામ બોલવાનું ક્યાંય નથી, પણ આ ભોળો છે એટલે એના ભાવો પણ એવા છે. એટલે એણે એમ કહી દીધું કે મહારાજ, તમારું નામ તો મેં આજે જાણ્યું છે, મારા મનમાં ચિંતા હતી કે હું શું કહીને પ્રણામ કરું, તે તમારું નામ તો કાકાજી લાગે છે. यह बचन वाको सुनी के श्री गोसाई जी तो बहुत प्रसन्न भये, वाको निष्कपट शुद्ध भाव जाने, पाछे श्री गोसाई जी तो भोजन को पधारे, અને તબ વહ પટેલ કાકાજી મહારાજ કહી ઉઠી કે ચલ્યો. એટલે જ્યારે ગયો, જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી આ ભોજનમાં પધાર્યા અને આ પટેલ જવા માટે નીકળ્યો, ત્યારે કીધું, કાકાજી ચાલો તારે, હવે હું જાઉં. આવું બધું કંઈ ખરેખર વલ્લભ કુલ બાલક આપણા ગુરુ હોય એમની સાથે આવી રીતે વાત થોડી થાય, પણ આનંદ ભાવ જ એવો છે કે કાકાજી હવે હું ચાલ્યો. તબ વાકે બચન સુની કે वैष्णव और श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये, तब आपू श्री गोसाई जी हंसी के श्री मुखते उन वैष्णव सो कहे, जो हमारे एक नयो भतीजा काकाजी कहेवे को आयो है. એટલે આ વ્રજમાં છે ને દીકરાને ભત્રીજો કહેવાનો રિવાજ હોવો જોઈએ અને દીકરીને ભત્રીજી. એટલા માટે જ કુંભનદાસજી પોતાની દીકરી જે હતી, જે વિધવા હતી, બાલ વિધવા, એને ભત્રીજી કહેતા અને આ પુત્રને ભત્રીજો કહેતા. એટલે કહ્યું, ગુસાઈજીએ શ્રીમુખે કહ્યું કે હમારે એક નયો ભતીજા કાકાજી કહીવે કો આયો હૈ, પાછે શ્રી ગુસાઈજી તો વા સમય ભોજન કો પધારે. પાછે ક્યાં ભયો, એટલે કે હવે આ પટેલ છે એ જ્યારે પણ શ્રી ગુસાઈજી પાસે આવશે ત્યારે આવી રીતે જ કાકાજી આપને દંડવત કરું છું એમ કરીને જ કરશે. એટલે હવે એનું પરિણામ શું આવશે? અને શ્રી ગુસાઈજી તો પ્રસન્ન થશે, પણ વૈષ્ણવો હવે એને જે સમજાવશે કે ના, પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે ગુરુજી સાથે આવી રીતે ન વર્તાય, આવું ન બોલાય, એનું પરિણામ શું આવશે એ પ્રસંગ હવે અધૂરો રહેલો પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. આ પ્રસંગમાં તો વિસ્તાર છે, એટલે આ ઘણા સમય સુધી આ પ્રસંગ ચાલશે. વિસ્તાર ઘણો છે અને આ પ્રસંગ એક પ્રસંગ એવા છે કે જેને અંદર રસથી રસ જ ભરેલો છે. તો હવે આ પ્રસંગ અધૂરો રહ્યો. સર્વપ્રથમ આ પ્રસંગને અનુરૂપ એક દોડ લઈ અને પછી આશ્રયનું પદ લઈ અને સત્સંગને વિરામ તરફ લઈ જઈએ. જો આજે સર્વોત્તમજીનું જે નામ છે દુરારાધ્ય, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ એક લીટીમાં જે કહ્યું છે શ્રી ગોકુલનાથજીએ, તો એ એક લીટી એટલી મોટી છે કે જો એને એક લીટી જો એ સમજી લે કોઈ વૈષ્ણવ, તો પણ પછી એ પામી જાય મહાપ્રભુજીને. એ લીટી એમાં એવું કહ્યું છે શ્રી ગોકુલનાથજીએ કે આપ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી તો બધાયના અંતઃકરણમાં બિરાજમાન છે, એટલે આપ બધાયનો ભાવ જાણે છે. એટલે જે આમાં નિરહંકારી છે, દીન છે અને ભક્તિથી સેવા કરે છે, પછી જો એની પાસે આચારમાં કદાચ કંઈક ખોટ હોય, એટલે કે આચાર બરાબર ન પાળી શકતો હોય, અને પછી કહ્યું કે જો કદાચ નિષ્કિંચન હોય, એટલે કે એની પાસે દ્રવ્ય ના હોય, તો તે તરફ મહાપ્રભુજી દ્રષ્ટિ કરતા નથી. પછી એનાથી ઊંધી તરફ કહ્યું કે કોઈ જો કંઈ દેખાદેખી કરે, રાજસત્તાથી, મદમાં આવીને, અહંકારથી, અને એવી રીતે જો કોઈ 56 ભોગ પણ ધરે છે, તો ગોવર્ધનનાથજી એ 56 ભોગ સામું જોતા પણ નથી. આ વચન આજે શ્રી ગોકુલનાથજીએ ઉચ્ચાર્યા છે દુરારાધ્યો એ નામની ટીકામાં. એટલે વૈષ્ણવો ખરેખર શ્રી ગોકુલનાથજીએ સર્વોત્તમજી ઉપર જે ટીકા રચી છે એમાં એવા વચનો ઉચ્ચાર્યા છે કે જે જીવને સાચો માર્ગ કયો, સાચી સેવા કઈ અને સાચું ઠાકોરજીને સુખ કેવી રીતે મળી શકે એ ઉપર આપણને પોષણ મળી રહ્યું છે. તો જરૂરથી આપ સર્વોત્તમજીનો પણ લાભ લેવાનું રાખજો. એમાં હવે મને મહાપ્રભુજીના 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા મેં હજી શરૂ નથી કરી. એનું કારણ છે કે શ્રી ગુસાઈજીના 252 વૈષ્ણવની વાર્તા હમણાં જ પૂરી થઈ અને મને ઘણા વૈષ્ણવોએ કહ્યું કે હવે આપ 84 વૈષ્ણવ શરૂ કરવાના છો. ત્યારે મેં સૌને સમજાવ્યા કે વાંચવું એટલું બધું અઘરું છે, લોકો પાસે સમય હોય ન હોય. એટલે અત્યારે જે કંઈ પણ સર્વોત્તમજીમાં જે ચિત્રજી આવે છે, આ સર્વોત્તમજીનું પુસ્તક જ્યાંથી બહાર પડ્યું છે, એ વલ્લભકુલ કૃપા કરીને દરેક નામને આનુષંગિક ચિત્ર પણ સાથે સાથે તે પુસ્તકમાં મૂક્યા છે. અને એ પુસ્તકને અંદર જે ચિત્ર છે એના આનુષંગિક
કારણ કે સમયની મર્યાદા હશે એટલે 5-15 લીટીમાં એનો ભાવ પણ પ્રગટ કર્યો છે. પણ મારી પાસે તો શ્રી ગોકુલનાથજીની કૃપાથી 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં એ જે ચિત્ર હોય, એ જે ચિત્રનો પ્રસંગ બન્યો હોય એ મૂળ ગોકુલનાથજીએ રચેલા વ્રજ ભાષાના પુસ્તકમાંથી જ એનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં હું રાખી લઉં છું. એટલે હમણે તો 84 વૈષ્ણવની વાર્તા મૂકવી નથી, કેમ કે આમાંથી જ ઘણું બધું મળી જાય છે. એટલે જ્યાં સુધી આ સર્વોત્તમજી ચાલુ છે ત્યાં સુધી 84 વૈષ્ણવની વાર્તા આપણે મૂકવાનો મને વિચાર જ નથી કરતો હું, કેમ કે પછી ઓવરલોડ થઈ જાય, એટલે વધી જાય તો અપચો થઈ જાય, એટલે પછી પચે નહીં. એટલે આ ભાવ રાખ્યો છે. તો જરૂરથી આપ સર્વોત્તમજીનો પણ લાભ લેતા રહેજો. અને શિક્ષાપત્રમાં પણ કેવા કેવા પ્રસંગો આવે છે જુઓ. ગઈકાલે સત્સંગનો મહિમા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યો. ગઈકાલના શિક્ષાપત્રમાં ખાસ વાંચજો. એમાં ક્યાંય એવું નથી કહ્યું હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ કે તમે વલ્લભકુલ પાસે જઈ અને આ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી લેજો. ક્યાંય વલ્લભકુલનો ઉલ્લેખ નહીં. સીધી ભગવદીય પાસે સત્સંગ જો મળતો હોય, અને એ સત્સંગની પાછી વ્યાખ્યા દ્રઢ કરીને કહી કે એ સત્સંગ કેવો હોવો જોઈએ કે એ સંસારની આસક્તિ છોડાવે અને પ્રભુમાં આસક્તિ કરાવે. એવા ભગવદીયોનો સંગ એને સત્સંગ કીધો છે. અને સત્સંગ વિના આરો નથી. આવું દ્રઢપણે ગઈકાલે અને આજ પરમ દિવસના અને ગઈકાલના શિક્ષાપત્રમાં, સત્સંગનું પરમ દિવસ મારા ખ્યાલથી આવ્યો કે ગઈકાલ આવ્યો, ભૂલાઈ જાય છે મને. તો એક જરૂરથી સત્સંગનો એ જે શિક્ષાપત્રનો શ્લોક છે એમાં આપના અક્ષર મૂકું છું. અને હું એવું એટલા માટે એ ફોટાનું પાડી અને અંદર કેમ મૂકું છું કે એમાં જે અક્ષર છે એ ગોપેશ્વર પ્રભુએ હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની પ્રેરણા કૃપાથી લખેલા છે. એટલે મારા માટે તો મને તો હું લગભગ 2020થી આ બધું મૂકું છું, પણ મને એ જ ખબર નહોતી હમણે 1-2 વર્ષ પહેલાં સુધી કે આ જે ટીકામાં જે વર્ણન આવે છે એ સાક્ષાત હરિરાયજીના લઘુ ભ્રાતાનું છે. મને ખરેખર ખબર નહોતી. એટલે હું મારી રીતે સીધું લખી એને હું મૂકી દેતો હતો. અમુક ઓછું કરી દેતો, વધારી દેતો, ભાવ પણ મૂકી દેતો મારો વચ્ચે. પણ મને પછી ખબર પડી કે મેં દૃષ્ટતા કરી, કારણ કે આપ તો સાક્ષાત લઘુ ભ્રાતા ગોપેશ્વર પ્રભુજીના શ્રી મુખથી જે અથવા આપે જે ટીકા રચી છે એ છે. એના અક્ષરમાં પણ આગો પાછો કરવાનો અધિકાર તો વલ્લભકુલ બાલકને પણ નથી. બોલો શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કી જય, શ્રી ગોકુલનાથજી કી જય. કે ગોકુલનાથજીની કૃપાથી આ હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ આ જે કંઈ પણ વર્ણન કર્યું છે એ પ્રાપ્ત થયું છે વૈષ્ણવોને. એટલે જરૂરથી આપ એનો લાભ લેજો. હવે આજનું આ જે પ્રસંગ છે એને અનુરૂપ એક ઢોળ છે કે ભોળા હૈયામાં હરિનો વાસ, હૈયા ચોખ્ખા છે. 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 ભરી ભક્તિની સાચી, ભરી ભક્તિ ટોને રાધે, ભરી ભક્તિની સાચી સુવાસ, હૈયા ચોખ્ખા છે. ભરી ભક્તિની સાચી સુવાસ, હૈયા ચોખ્ખા છે. હવે ભોળા લોકો કેવા હોય? મોહ મમતાની ગંધ ત્યાં ઉડે નહીં, મોહ મમતાની ગંધ ત્યાં ઉડે નહીં. શ્રીજી ચરણોની શ્રદ્ધા તો ખૂટે નહીં, શ્રીજી ચરણોની શ્રદ્ધા તો ખૂટે નહીં. બને શ્રીજીના સદાય દાસ, હૈયા ચોખ્ખા છે. તો કોના હૈયામાં વાસ છે? ગોવર્ધનનાથજીનો. આટી ગૂંટીની વાત એને ફાવે નહીં, આટી ગૂંટીની વાત એને ફાવે નહીં. વચ્ચે મમતાની ગાંઠ આડી
આવે નહીં, વચ્ચે મમતાની ગાંઠ આડી આવે નહીં, સાધે સાચો એ જીવન વિકાસ, હૈયા ચોખ્ખા છે દૃઢ ઇન ચરનન કેરો ભરોસો, દૃઢ ઇન ચરનન કેરો. શ્રી વલ્લભનાથ ચંદ્ર છટા બીન, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દૃઢ ઇન ચરનન કેરો. साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविदया धरो, बिना मोल को चेलो भरोસો, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोસો, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन केरो. श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, जय हो, जय हो.